हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुची, विनम्र प्रणाम करुची। आज संध्याकालीन श्रीमद् भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करवा। आसतु प्रेयर करवा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तबे आमे 35 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करिचे तृतीय अध्याय कर्मयोग। आज आमे 36 नंबर श्लोक नवा। तेबे श्लोकटी नवा पूर्व आमे गोटे नुआ सेक्शन ए अध्यायर नुआ सेक्शन इस अध्याय शेष होला पर्यंत ये चलिला। तेबे एपर्यंत कृष्ण दीर्घ समय धरी पूरा स्पीच दौले अर्जुन को। अर्जुन शुणुले एवं से को विषय कहते निष्काम कर्म योग। भगवान निष्काम कर्म योग कथा कहते एवं कहते जे अर्जुन सब संन्यास वा संसार छाड़ी जंगल को पलैवा युद्ध न करिकी जो मनोवृत्ति रखिते कृष्ण एडवाइस देले जे नाई तुमको कर्म करने को पड़िबो। निष्काम कर्म करने को पड़िबो कहीं ना तमे ये कर्म कले तमे उदाहरण प्रस्तुत करिवो। लोके तुमको मानुचंती तेणु लोक शिखिबे केमती कर्म करने को। ये बहुत दीर्घ समय धरी ये जो स्पीच देले अर्जुन को कृष्ण दबा परे से ये जो लास्ट श्लोक रे से कहउचंती आ गोटे बड़ इंपोर्टेंट कथा कहले जो द्वारा कि बर्तमान ताकू बेस करके गोटे प्रश्न पचारे अर्जुन। से लास्ट श्लोक रे भगवान कहले जे अर्जुन सब भावुचंती जे युद्धटा तो तांकर परिवार इच्छा नहीं तेणु से भावुचंती जे मु क्षत्रिय होइतबारु मोर जो मो पाई जो नियत कर्म बा स्वधर्म तैयारी कराई सेटा मु करि पारुनी। तेणु मु कर्म तो स्वधर्म प्रेस्क्राइब ड्यूटी करवा कथा नियत कर्म। तेणु मु जेकोसी नियत कर्म गोटे करी ब्राह्मणर कर्मटा मु करी अहिंसा ये भावुले। तेणु सेठी कृष्ण तांको बुझेइले जे नाई परधर्म भयावह विपदपूर्ण भयपूर्ण स्वधर्म सबुबले मंगलकारी। निजर जो निज गुण हिसाब रे जो धर्म शास्त्र देइछि जो कर्तव्य करिया पई से सबुबले मंगलकारी। जेते दोषयुक्त हो बा जेते गलत वे रे आमे से कर्म को करे पछे किंतु से मंगलकारी। जेते परफेक्टली आमे परधर्म को कले मध्य से भयावह। एई भली
कृष्ण बुझेले अर्जुन को सब शुणिला दीर्घ समय धरी यही शुणी अर्जुन बहुत स्पिरिटेड हेले कहले ठीक अच्छे मु मोर प्रेस्क्राइब ड्यूटी करी किंतु कृष्ण मोर गोटे सन्देह होची कौन ना ये जो कर्म मु करी मु कौन दृढ़तार सहित करी विथ डिटर्मिनेशन ये स्वधर्म को मते कहीं सब बेले लगे अर्जुन भावुचंदी जे मते कहउचंदी कृष्ण को जे मते कहीं लगे जे मो भितरे गोटे किए अछि जे मते बाध्य करूची ये परधर्म करबा पई गलत काम करबा पई पाप करबा पई मो भितरे कि गोटे अछि मते फोर्स करूची बोली कि अर्जुन मनरे सन्देह आसुची कहीं ना जीव मात्रे जीव कर्म करिवो किंतु केबे हेले पाप कर्म करबा तार इच्छा न थाए जीव केबे पाप कर्म करबा पई इच्छा करेनी कर्म करिवो कर्म करबा को इच्छा किंतु ये राग द्वेष जोगु से पाप कर्म करि थाए राग द्वेष ही पाप कर्म कराए तेबे ए राग द्वेष कहीं पाप कर्म करोची से भी माइंड रे आसुची कृष्ण अर्जुन मन रे जे कौन टे को कारण रु राग द्वेष भी आसी जाउची वो फल पाप कर्म होउची ताई के गोटे फोर्स करूची ए राग द्वेष पाई मध्य तो एई भली विभिन्न प्रकार रो प्रश्न आसुची तेणु आमे देखिबा जे गोटे नुआ सेक्शन को आमे जाउचे जोठी भगवान कृष्ण वर्तमान कहिबे आमर जड़े परम शत्रु विषय जी कि हमको पाप कर्म करने पाई मजबूर करुची बाध्य करुची से परम शत्रु विषय रे भगवान वर्तमान कहिबे ए जो आमे जाउचे वर्तमान 37 रु 36 रु आरंभ होला ये प्रश्न रु अर्जुन का प्रश्न रु 43 नंबर श्लोक पर्यंत माने ए तृतीय अध्याय शेष पर्यंत हाँ 43 नंबर श्लोक पर्यंत यही चलो ये परम शत्रु विषय रे ये परम शत्रु किए केमिति तार लक्षण कौन एवं से परम शत्रु कोठी अछि आम भितर अच्छी कि भितर कोठी अच्छी से तब केमती आमे लोकेट करवा जानिबा जे हाँ ये अच्छी जहाँ फल रे ता ऊपर आमे चेष्टा करवा ताकू ता ऊपर विजय प्राप्त करवा पाए ताकू जीती जीवा पाए ताहले आमे गलत काम करिबानी एई भली भगवान कृष्ण वर्तमान इस 36 रु आरंभ होला 43 पर्यंत एई परम शत्रु विषय रे कहिबे तेबे आमे वर्तमान से श्लोकटी को जिबा श्लोकटी एई भली 36 नंबर श्लोक अर्जुन उवाच एपर्यंत कृष्ण कहते तेणु बर्तमान अर्जुन प्रश्न गोटे आसूची से अर्जुन उवाच कहते अथ केन प्रयुक्त पापं चरति पुरुषः अन्निच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः आउ थे कहूँ अथ केन प्रयुक्त पापं चरति पुरुषः अन्निच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजितः श्लोकटी किए पढ़ा चाहूँगी गुरुजी मु पढ़िबी पढ़ू तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 36 अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिग नियोजितः यार अर्थ अर्जुन कहिले हे वृष्णिवंशज काहींकि व्यक्ति अनिच्छा सत्वे जेपरी बलपूर्वक नियुक्त हेला भली पाप कर्म करे। प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण थैंक यू माता आउ के पढ़िबे पढ़ंतु अभ्यास करंतु चेष्टा करंतु
କି ନାହିଁ? ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦଉଛି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କହିଲେ କଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ବୃଷ୍ଣି ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅଥ ଅଥ ମାନେ ତେଣୁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଇଭଳି, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟାଇପର। ଅଥ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଥ? ନା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସମ୍ପର୍କ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ପର ଧର୍ମ ଆଉ ସ୍ୱଧର୍ମ କଥା। ତେଣୁ ସେଇ ତାକୁ ଲିଙ୍କ ରଖିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଥ କେନ, କାହା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରୟୁକ୍ତ ଅୟଂ, ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। କିଏ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୁଏ? କିଏ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ? ପୁରୁଷ, ମଣିଷ, ମନୁଷ୍ୟ। କାହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ? ବାଧ୍ୟ ହୁଏ କଣ? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଣ କରୁଛି? ପାପଞ୍ଚରତି, ପାପ କରୁଛି। ତ ମାନେ ଏଠି ଭଗବାନ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ପାପ କଥା କୁହାହଉଛି। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏ ଦିଟାକ ଜିନିଷ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ସମ୍ଭବ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ କେବଳ, ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅଛନ୍ତି, ବାକି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ ଭୋଗ ଯୋନି, ସେମାନେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତେବେ କାହିଁକି ପାପ କର୍ମ କରୁଛି, ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରୟୁକ୍ତ ଅୟଂ, ଏବଂ ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନିଚ୍ଛନ୍ନ ବି, ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପ କରୁଛି। ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପାପ କରିବାକୁ। ଏବଂ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ବଲାଦିବ ନିୟୋଜିତ, ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ବଳପୂର୍ବକ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପେଲି ଦଉଛି ସେଇ ପାପ କର୍ମ ଭିତରକୁ। ନିୟୋଜିତ, ନିଯୁକ୍ତ କରଉଛି ବଳପୂର୍ବକ। ତ ଏଇଭଳି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପରଧର୍ମ, ମୁଁ ସ୍ୱଧର୍ମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ପରଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଭିତରେ କହୁଛି ପରଧର୍ମଟା ବେଟର, ବା ମୁଁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ପାପ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସତେ ଯେମିତି ବଳପୂର୍ବକ କିଏ ଜଣେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପାପ, ଏଇ ପାପ କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ପାପ କଣ? ପାପ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ଯାହା, ବା ଆମର ନିୟତ କର୍ମ, ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କର୍ମ କରୁଛେ, ମାନେ ପର ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ବୈଶ୍ୟର କାମ କରିବା, ଏଇ ପରଧର୍ମ। ତେଣୁ ପାପ, ଏଠି ପାପର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବା, ବା ଭକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମାନେ ଭକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବା ଅର୍ଥ କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା, ଏହି ହଉଛି ପାପ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି
43 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 37 ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭଗବାନ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ। ତେବେ ଜବର ମାନେ ନିଜେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ କଣ ପାପ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛି ପାପ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ କିଏ ଜଣେ ଆମକୁ ପେଲି ଦଉଛି ପାପ ଭିତରକୁ। ଏଇଭଳି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇ ବଦମାସି କିଏ କରୁଛି ସେଇଟା ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ହୁ ଇଜ ଡୁଇଂ ଦିସ୍ ମିସଚିଫ୍। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଅଲରେଡି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସବୁ କାମ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହଉଛି। ଆମେ କରୁଛେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟମାଣାନି ବୋଲିକି ଭଗବାନ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହଉଛି। ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣେ ହି କର୍ମାଣି ସର୍ବଶଃ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢାତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ଅହଂ ଇତି ମନ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କାମ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହଉଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ ହଉଛି, ତାହେଲେ ପାପ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାମୀ ତ ଆପଣ, ପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣ। ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏ କାମ ଆମ ଭିତରେ ରହିକି, ଏ ପାପ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ତ ଆମେ ଅଛୁ। ଜୀବ ତ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଶରୀର, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯଦି ପ୍ରକୃତି କରୁଛି, ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ। ତେଣୁ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତ କାହିଁକି? ନା ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୟାଧ୍ୟଗଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟତେ ସଚରାଚର। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ପତ୍ରଟେ ବି ହଲେନି। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ପାପ କରୁଛି? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାପ କରାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ସେ ସାଧୁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଲ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟେ, ବୋଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳେ, ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସଫଳତା ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ କଲେ ବୋଲି, ଆଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍, ମୁଁ ପାଇଲି ବୋଲିକି, ଏବଂ ମୁଁ କଲି। ଆମେ କ୍ରେଡିଟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ବିଫଳତା ଆସୁଛି, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ଏ ବିଫଳତା ଯୋଗୁ ଡିପ୍ରେସନ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି? ଭଗବାନ ମୁଁ କି ଦୋଷ କଲି, ଏତେ ଦଣ୍ଡ ମତେ? ତାମାନେ ଆମେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ହୁଏନି, ଆପଣ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆପଣଙ୍କୁ, ସାରା ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲିକି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ରହିକି? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନିଚ୍ଛନ୍ନ ଅପି, ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ମୋର ଏ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ମଣିଷର ଏ ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରୁଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଅନିଚ୍ଛନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ, ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ମାନେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ପାପ କଣ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ପାପ, ଲୋକ ମରିବେ ନା, ସ୍ୱଜନ ଗୁରୁଜନ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଥିଲା ପାପ କର୍ମ। ତେଣୁ ତାକୁ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ମାନେ, ସେମାନେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ପାପ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଚ୍ଛନ୍ନ ବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ବା
ଭଦ୍ରଲୋକ ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗଲତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଗଲତ କର୍ମ ସେମାନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ଗୋଟେ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ। ଏ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସବୁ ଆସିବ ଗୁଣ କଣ ସବୁ ସାଧୁର ଭକ୍ତର ତା ଭିତରେ ଲଜ୍ଜା ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ସେମାନେ ବେସରମ। ସେମାନେ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କରିବା ପାଇଁ କଣ ପାପ ଜାଣିକି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଏଗେନ୍ ଏଠି ଯୋଉ ୱାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ବାର୍ଷ୍ଣେୟ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁ କହିଲେ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ? କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବୃଷ୍ଣି ବଂଶର, ଯୋଉ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶରେ ସୁରସେନ ଯିଏକି ବସୁଦେବଙ୍କର ବାପା, ସୁରସେନ ହଉଛନ୍ତି ବୃଷ୍ଣି ବଂଶୀୟ, ସୁରସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବସୁଦେବ, ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏବଂ ସେଇ ସୁରସେନଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତି ଏବଂ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଆମରି ଲୋକ, ବିଷ୍ଣୁ ବଂଶୀୟ। ତେଣୁ କମ ସେ କମ ଆପଣ ତ ଆମକୁ ଫସେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଅର୍ଜୁନ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଅହୋବତ ମହତ ପାପମ ୟଦ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଲୋଭେନ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଲୋଭରେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ପାପ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ମୋର ଯିଏ ନିଜର ଲୋକ, ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବି କେମିତି? ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଜଣେ ଅହିଂସା ପରାୟଣ ସାଧୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ ଯେ ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାପ ହେଇଯିବ କି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅପର ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ପାପ, ଏ ହିଂସା। ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶର, ମୁଁ ବି ବୃଷ୍ଣି ବଂଶର, ମୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶୀୟ। ତେଣୁ ମତେ କାହିଁକି ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମତେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ, ମତେ କାହିଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ବରଂ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ଭାଇ ସାଥୀ ମାନେ, ସେମାନେ ରେଡି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପାପ କରିବାକୁ। ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କେମିତି, ମାନେ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି ପାପ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ଏଠି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ ବଲାଦୀବ ନିୟୋଜିତ, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସତେ ଯେମିତି ମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ମତେ ଏ ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ପେଲି ଦଉଛି, ପୁସିଂ ମି ଇନଟୁ ସିନଫୁଲ ଆକ୍ସନ। ମାନେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାର ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ପାପ କର୍ମ କରିବନି। କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ତା ଭିତରେ ଛୁପି ରହିଛି, ଗଲତ ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ହୃଦୟରେ ବସିକି ବାଧ୍ୟ କରଉଛି ଏ ପାପ, ଏ ଗଲତି କରିବା ପାଇଁ, ଫଳରେ ସେ ଲୋକ ଗଲତି କରୁଛି, ସେ ନିଜେ କରୁନି, ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ଫୋର୍ସ କରେଇ ଦଉଛି, ପେଲି ଦଉଛି ପାପ କରିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନୁତାପ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରେ, ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗେ ତାକୁ ଯେ ପାପ କରୁଛି ବୋଲିକି।
किंतु पाप करिया पूर्व तांकर कोनोसी अनिच्छा माने इच्छा भी नଥାଏ। तेणु मनुष्य निजको अपराधी मने करे जदि पाप करूची ताले निजको क्रिमिनाल बोली भाबुची अपराध करूची बोली कि भाबुची। तेणु अर्जुन कहउचंदी मोर कोनोसी उद्देश्य नाही पाप करिया पई इच्छा ही नाही किए मो पई ए कर्म करउची आपण परमात्मा जे हृदय अछंती प्रारब्ध पास्ट इंप्रेशन काल परिस्थिति बा सरकारंकर नियम किए किए बाध्य करूची ए पाप करिया पई हम भितरे थाई कि सेतिपई एको एक्सप्लेन करिया पई किए करूची एई जिंसटा एई प्रश्न को बढ़िया सुंदर भाव रे प्रभुपाद गोटे उदाहरण दउचंदी जे तब एक्सप्लेन करचंदी प्रभुपाद कहउचंदी ए परपोर्ट रे भावार्थ रे जे आमे समस्त होउचे भगवानंकर अंश कृष्ण होउचंदी पवित्र परम पवित्र पूर्ण चेतन तांकर माने फुली कॉन्शियस से एवं पवित्र से एवं आमे तांकर अंश तेणु अंश हेइतिबारु हमर मध्य जो वास्तविक स्वरूप हमर जो नेचर से होची स्पिरिचुअल आमे भी पवित्र आमे भी दिव्य आमे मध्य जो भौतिक माने दोषरु आमे मुक्त स्पिरिचुअल आमे तेणु माने बाय नेचर वी आर नॉट सब्जेक्ट टू द सीन्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड ए भौतिक जगतर पाप पई आमे माने पाप आमे करिबा करिबानी हमर हम नेचर ता भलिया हम पाप करि परिबानी हम स्पिरिचुअल कि हम पाप करूची केमिति काहे की कारण गुण संग माने आगे अच्छी कहे कारण गुण संग अस्य आम जिते बड़े प्रकृतिर संपर्क रे आसी जाऊे सेतिक बड़े आमे करूचे जिते भौतिक प्रकृति संपर्क रे आसुचे आमे दोष माने भौतिक दोष आमर आसी जाऊे आमे गलत काम करूचे केमिति ताकू उदाहरण देकी प्रभुपाद गोटे उदाहरण दउचंदी जेते बड़े वर्षा होउची वर्षा पानी जो रेन ड्रॉप्स सी प्योर शुद्ध जिते आकाश आसूची से आकाश रे से शुद्ध कि जिते से धरती रे पड़िला जिते ग्राउंड को आसीगला से कौन होची मड़ी हो जाउची कादुआ हो जाउची अर्थात दूषित हो गला किंतु आर अर्थ नुहे जे से रेन ड्रॉप इम्प्योर रेन ड्रॉप प्योर एवं ताकू पुणी शुद्ध करी हबो किंतु जेतेबेले कंटामिनेटेड हो जाउची जेतेबेले माने एई मडी माने ग्राउंड रे आसीकी लागुची माटी रे मिसी जाउची पानी रू पड़ीकी से कादुआ हो जाउची एवं दूषित हो जाउची एई भली प्रपात कहउचंदी माने ठीक सेई भली हमें होचे स्पिरिट शो भगवान कर अंश हमें आध्यात्मिक जगतर किंतु आमे आध्यात्मिक जगत आमर पतन होईची आमे एठिक आसीचे पतन हवा परे कौन होईची ना भौतिक जगत को आसीचे जेतेबेले भौतिक जगत को आसिले ए भौतिक प्रकृतिर संस्पर्श रे आसला परे ए जेमति कादुआ माने ग्राउंड रे जेतेबेले पडुची जेमति पानी मड़ी हो जाउची कादुआ हो जाउची दूषित हो जाउची आमे भौतिक प्रकृति संस्पर्श रे आसीकी आमे दूषित हो जाइए कौन दूषित आमे दूषित होइने किए दूषित होइची आमे होचे स्पिरिट सोल आमे केबे हेले दूषित होई परिबा नाही किए दूषित होइची हमर चेतना हमर कॉन्शियसनेस ये दूषित हो जाइची इम्प्योर हो जाइची चेतना काहे की ना आमे तो होचे पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा कृष्णा कर अंश कृष्णा जेमती प्योर आमे भी सेमती प्योर किंतु आमे तो कंटैक्ट रे आसुची रे प्रकृति रो कंटैक्ट रे भौतिक प्रकृति रो कंटैक्ट रे आसी जाउचे हमर चेतना दूषित हो जाउची आ जेते बेले चेतना दूषित होउची आमे पाप कर्म करूचे
ଆମର ଗାର୍ଗା ସଂହିତା ଯୋଉଠି ମାନେ ପଚାରିବେ ଆମର ଗାନ୍ଧାରୀ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହିବେ ଆରେ ପୁଅ କାହିଁକି ସେଇ ଯୋଉ ଗଲତ କାମ ଗୁଡିକ କରୁଛୁ ବା ପାପ କର୍ମ କରୁଛୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, ଜାନା ଜାନାମି ଧର୍ମಂ ନ ଚ ମେ ନ ଚ ମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାନାମି ଅଧର୍ମಂ ନ ଚ ମେ ନିବୃତ୍ତି କେନାପି ଦେବେନ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତୋऽସ୍ମି ତଥା କରୋମି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜାନାମି ଧର୍ମମ୍, ଧର୍ମ କଣ ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ମା କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଧର୍ମ କଣ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ନ ଚ ମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିପାରୁନି। ଜାନାମି ଅଧର୍ମମ୍, ଅଧର୍ମ କଣ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ନ ଚ ମେ ନିବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧର୍ମ ନ କରିକି ରହିପାରୁନି, ଅଧର୍ମରୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତି ହେଇପାରୁନି। କେନାପି ଦେବେନ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ, କେହି ଜଣେ ଦେବତା ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିକି, ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିକି, ଯଥା ନିୟୋକ୍ତ ଅସ୍ମି, ଯେମିତି ମତେ ସତେ ଯେମିତି ମତେ ବଳପୂର୍ବକ ସେ ପେଲି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ତଥା କରଉନି, ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କରୁଛି। ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଧର୍ମ କଣ ଅଧର୍ମ କଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧର୍ମ ନ କରିକି ରହିପାରୁନି। ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିକି ବଳପୂର୍ବକ ମତେ ଫୋର୍ସ କରୁଛି ଏ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମାତାକୁ, କିଏ ଆଉ କରିବ, ଏଇ ଯିଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦେବତା, ଆଉ ଦେବତା କେଉଁଠି ଅଛି କିଏ ଦୁନିଆରେ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୁହେଁ। ହଁ, ହୃଦୟରେ ଜଣେ କିଏ ଅଛି, ସେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସେ ଆଉ ଜଣେ କେହି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, କହିବେ 37 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଇ ବିଷୟ। ତେବେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଦେଖୁଛେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ନୁହେଁ, ଯେତେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ହଉଛି ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ଏଠି ଏଠି କୁହାହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ବା ଆମେ ପୁରୁଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କୁହାହେଇଛି। କାହିଁ କୁହାହେଇଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମଜୋନିରେ ଯାଉଛି। କର୍ମଜୋନି, ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି ହଉଛି କର୍ମ ଯୋନି। ଏଇଠି ମଣିଷ କର୍ମ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋନିରେ କର୍ମ କରିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋନିରେ କର୍ମ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଆଉ ଯୋଉ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ ବୃକ୍ଷ ଏ ଯେତେ ଯୋନି ଅଛି ସେଠି କର୍ମ ହୁଏନି। କେବଳ କର୍ମ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଯୋନିରେ ହୁଏ। ଫଳରେ କର୍ମ କର୍ମ କଲେ ହିଁ ପାପ ବା ପୁଣ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ପାପ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି ସେଟା ମାନେ ସେଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ମିଳୁଛି, ସେ କୋଉଠିକି ଯିବ। ସେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିକୁ ଯିବ, ନା ପଶୁ ଯୋନିକି ଯିବ, ନା ପକ୍ଷୀ ଯୋନିକି ଯିବ, ନା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯୋନିକି ଯିବ, ନା ବୃକ୍ଷ ଯୋନିକି ଯିବ, ନା ନର୍କ ଯୋନିକି ଯିବ, ନା ଦେବୀ ଦେବତା ହବ, ନା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଯିବ, ନା ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିକି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବ। ଏ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଗଲା ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ କହିବାର ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ କାହିଁକି କୁହାହେଇଛି ନା ଏଇ ଯୋନିରୁ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରୁ ହିଁ ସବୁ ରାସ୍ତା, ସବୁ ଆଡକୁ ରାସ୍ତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ନର୍କ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ତପଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଭଗବତ ଧାମ ସବୁ ଆଡକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଠୁ ହିଁ। କାରଣ କର୍ମ ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ, ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା, କୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯିବା, କୋଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ଏଇଠୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ।
ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋନି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠି କର୍ମ ହିଁ କରିପାରିବା। କର୍ମ ବଳରେ ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା, ଯୋଉଠିକି ହଉ ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାପ ଜଣେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପାପ କରୁଛି, ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ପାପ କେମିତି କରୁଛି? କାରଣ ଇଚ୍ଛା ଦି ପ୍ରକାରର। ଇଭିନ୍ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା। ଯେମିତି ରାବଣର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବଂ 10ଟା ମୁଣ୍ଡରେ 5ଟା ମୁଣ୍ଡ କହୁଥିଲା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଛାଡିଦିଅ, ଆଉ 5ଟା ମୁଣ୍ଡ କହୁଥିଲା ନା କାହିଁ ଛାଡିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଇଏ ମୋର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ଭୋଗ କରିବି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଫୋର୍ସ କରୁନା, ଭଗବାନ ଅନୁମନ୍ତା, ଅନୁମନ୍ତ ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ଭଗବାନ କୁହାଯାଇଛି। ତାମାନେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ଇଶାରାକୁ ବୁଝୁଛି, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବା କଣ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ବୁଝିଲେ ଆମେ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ପାପ କରୁଛେ। ତେଣୁ ପାପ କାହିଁକି କରୁଛେ ନା ସେ ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପାପ ଆମେ କରୁଛେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଦୁଇଟା। ଆମ ଜୀବନରେ, ଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଦିଟା। ଆମେ ଭୁକ୍ତେ ମାନେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ଆଉ ଦିଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଭୋଗ ଆଉ ସଂଗ୍ରହ। ସଂଗ୍ରହ ଆମେ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆମେ ଠୁଳ କରୁଛେ ପାଖରେ, ଆମେ ମାନେ ଓନର ହବା, ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ହବା ବା ମାଲିକ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସବୁ ଏକାଠି କରିକି ଆମେ ରଖୁଛେ କେମିତି ବେଟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିପାରିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିପାରିବା। ଜଣେ ମାନେ ଚୋର, ସେ ଚୋରି କରୁଛି, ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ନା, କାହିଁକି ତାର ଏଇ ଇଚ୍ଛା? ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଇ କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଏ ମାନେ ସବୁ ଠୁଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟି ଇଚ୍ଛା, ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ଭୋଗ କରିବା, ଏହି ମଣିଷକୁ ଠେଲି ନଉଛି, ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏ ଦିଟି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ଆମେ କରିବାନି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କଡରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ରାଇସ୍ ରଖିଦବା, ସେ ରାଇସ୍ ଟାକୁ, ସେ ଚାଉଳକୁ କଣ ହବ? ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଆସିବ, ଟିକେ ଦି ଚାରିଟା ଫୁଙ୍କି ଦେଇକି ପଳେଇବେ, ବାସ୍। ପଶୁ ଆସିବ, ଗୋଟେ ମୁଠା କି ଦି ମୁଠା ଖାଇଲେ ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ଦେଖିଲା ସେ ବ୍ୟାଗ ଟାକୁ, ସେ ସିଧା ଉଠେଇ ନବ। ତେଣୁ କିଏ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ଉଠେଇ ନବା ପାଇଁ? ଏଇ ଦିଟି ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ନେଇକି ରଖିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେ କଣ କରିବ ନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଏବଂ ବେଟର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ହିଁ ତାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ବ୍ୟାଗଟି ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଟି ଯାକ, ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଗ ଆଉ ସଂଗ୍ରହ, ଇଏ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏଇ ଇଚ୍ଛା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଏଇ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦୁଇ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଇ, ମୁଁ ନିଜେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି, ଯୋଉଟା କି ମୋର ଶକ୍ତି, ମାୟା ଶକ୍ତି, ମାୟା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଇ। ତେଣୁ କାହାର ସେବା କରିବ? ମୋର କରିବ ନା ପ୍ରକୃତିର କରିବ? ଥାର୍ଡ ଅପସନ କିଛି ନାହିଁ।
कृष्ण कहते थर्ड ऑप्शन किछि नहीं जदि आमे कृष्णंकर आदेश निर्देश को आमे सुनिया को प्रस्तुत नुहे ताले प्रकृतिर इच्छा अनुसार हमको काम करने पड़ो प्रकृतिर सेवा करवा प्रकृतिर निर्देश को मानिबा जोटा कि माया शक्ति भगवान तांकर बहिरंगा शक्ति किंतु बहिरंगा शक्ति हेले मध्य प्रकृति ता निज शासन करिवो आम कर्म अनुसार प्रकृति हमको दंड दब सुख दुख दब दंड तो खाली नहीं दीटा सुख दुख सब दब तेणु भगवान हमको स्वाधीनता देइचंती लिटिल बिट इंडिपेंडेंस फ्री विल ताको आमे कहूचे मिनिट इंडिपेंडेंस जदि आमे सेई जो सामान्यतम स्वाधीनता हमको देइचंती आमे जदि ताको व्यवहार करे एवं आमे जदि प्रकृतिर सेवा करिवा बा मायार सेवा करिवा भगवानकर सेवा न करिवा ताले आमे आम इच्छा नथिले भी आमे पाप करिवा तेणु भगवान जो अर्जुन जो पचारुचंदी जे आपण करूचंदी ना प्रारब्ध करूची ना परिस्थिति करूची ये भली जो अर्जुन को माइंड रे आसुची किए करूची कि गवर्नमेंट रो जो नीति नियम से ये भी सत्य जे गवर्नमेंट रो नीति नियम मध्य आजिकाली देखिए जे गवर्नमेंट किछिटा जिनस लीगलाइज करची से भी पाप कर्म किंतु ताको लीगलाइज कर देइची गवर्नमेंट पुरुष पुरुष को विवाह कर स्त्री स्त्री को विवाह कर शास्त्र कोठी अच्छी नहीं गवर्नमेंट लीगलाइज कर तेणु यही तबे जहाँ हो कहबार उद्देश्य होची अर्जुन मन रे जो प्रश्न आसीची से प्रश्न समस्त मन रे अच्छी ये खाली अर्जुन प्रश्न नुहे ये किए हमको फोर्स करूची ये पाप करने आमर तो इच्छा नहीं आमे आमे कर्म करने को इच्छा किंतु पाप कर्म करने को आमर इच्छा नहीं ये जो रहस्य को माने रहस्य जिनसटी को तार उन्मोचन करिवे नेक्स्ट श्लोक रे माने कहबार उद्देश्य होची जे आमे हुचे कौन आमे हुचे कहनी ना पूर्णस्य पूर्णमादाय माने आमे तो पूर्ण आमे पूर्ण रु कहीं ना पूर्ण रु आमे आसीचे जे पूर्ण रु आसीचे से मत पूर्ण तेणु यही यदि पूर्ण आमे 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 जदि भगवान पूर्ण तांकोटू जी आसीचंदी से भी पूर्ण ताले हम अपूर्ण हेले केमिति आमे जदि पूर्ण आमे गलत करवा काम गलत करवा कथा नुहे केमिति आमे गलत काम करूचे तेणु अर्जुनंकर क्वेश्चन समस्तंकर क्वेश्चन जेते भौतिक जगत रे अछंती समस्तंकर क्वेश्चन सही प्रश्नटी जे किए करौची कारण समस्ते पाप करूचंती जेमि हमर किशोर कुमार गोटे गीत अच्छी यारी हमारी बात सुनो ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो तेणु एमिति किए दुनिया रे गोटे लोक अच्छी जे पाप करिनी बा पापी नुह केते माने मु एबे भाबे जे से केते माने कृष्ण एटी जहाँ कहूँ एटी अर्जुन जो प्रश्न पचारचंदी केते जस्टिफाइड ए दुनिया रे समस्ते ही पाप करूचंती कई गोटे संसार रे कई जने नाई जे कि निष्पाप सिनलेस जदि आमे सिनलेस आमे पाप करूने पापी नुहे ताले संसार को आसीचे कौन पाई
ଆମେ ଆସିଛେ ସଂସାରକୁ, ଏହି ତ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଆମେ ପାପୀ। କାରଣ ଏ ସଂସାର ହଉଛି ଜେଲ। ଜେଲକୁ କିଏ ଯାଏ? ଯିଏ ଦୋଷ କରିଥାଏ, ପାପ କରିଥାଏ, କ୍ରିମିନାଲ। ଲୋକ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଜେଲକୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲ ମେକର। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଲ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଉଛେ ଲ ବ୍ରେକର, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛେ। ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆସିନେ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୋଷ କରିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ। ଏବଂ ସଂସାରରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାପ କରୁଛେ। ଦୋଷ କଣ କରିଛେ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ, ଆମେ ସେବା କରିବୁନି, ଏଇ ହିଁ ଆମର କ୍ରାଇମ, ଏଇ ହଉଛି ଆମର ପାପ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆମେ ପାପ କରିଛେ ଏବଂ ଏଠିକି ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି କର୍ମ କରୁଛେ, କେବଳ ଭୋଗ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ କରୁଛେ ପାପୀ, ଆମେ ପାପୀ, ଆମେ ଭୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପାପ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି? ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ କୃଷ୍ଣ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ, 37 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ସେ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଦେବେ ଯେ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କିଏ। ଯିଏ ବି ହଉ ସେ ହଉଛି ପରମ ଶତ୍ରୁ ଆମର। ଆଉ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ପାପ କରୁଛେ, ଭୋଗୁଛେ, କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ତ ଏଇଭଳି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ। ଆଜି ଆଉ ସେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ନେଇପାରିବାନି। 37 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେକ୍ସନ। କାହିଁକି ନା ଖାଲି ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ମାନେ କିଏ ଖାଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେନି ଯେ କିଏ ହଉଛି ସେ ଶତ୍ରୁ। ସେ ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେ ଶତ୍ରୁ କେମିତି, ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ସେ କେମିତି ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିକି କଣ କରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେ ଆମ ଭିତରେ କୋଉଠି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ 43 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କହିବେ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇଠି विराम करवा। ग्रतराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।